जे कानून अपने हथ च ना लईए, जिन्हां दे हत्थां च कानून है, जे वो सानूं इंसाफ ना देण तो फिर साडे कोल हल की है जी? सानूं होर दसो। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ सिख ही जिहड़ा है वो 5 ककार जिहड़े वो धारण कर सकदा, और ये साडे गुरु साहिबान की बख्शिश है, और साडे संविधान दे विच भी जिहड़ा ये सानूं जिहड़ा हक है वो सिर्फ ते सिर्फ सिख नूं हक है। कदी किते गुरु ग्रंथ साहब के अंगां नाल, कदी किसी के केसां नाल, कदी किसी की पगड़ी नाल, कदी किसी मतलब सिੱਖੀ नूं ही एक टारगेट किया जा रहा। कोई किसी नूं गुमराह नहीं कर सकता। जे कोई इदां दा अफसर कोई किसी नूं गुमराह करन दी गल करेगा तो फिर वो आप भोगेगा। सारी संगत और सारे जिन्हां नूं इस गल दा दर्द उठिया है उन्हां सारियां नूं नाल लैके असी एक धरने दे एक रोस दे विच असी 4 नंबर थाने पहुंचांगे। SHO की मजबूरी सी। SHO कहंदा जी भी मैं जिन्ना चिर तक अपने अफसरां दे ध्यान 'च गल नहीं लिआंदा जां अफसर मैनूं कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिंदे ते मेरे हैंड रेज है, मैं इत्ते कोई कार्रवाई अफसरां दी कंसेंट तो बगैर नहीं कर सकदा। एक जिहड़ी यारियां 2 फिल्म जिहड़ी है वो T सीरीज़ कंपनी ने अपने प्रोडक्शन दे हाउस दे विच वो फिल्म जिहड़ी है वो तैयार की। पिछले 10 दिनों तो उन्होंने अपना उहदा जिहड़ा पहला टीज़र है या जिहड़ा पहला अपना ट्रेलर है उन्होंने वो सोशल मीडिया ते कई प्लेटफार्मां ते भावें यूट्यूब है, भावें फेसबुक है, भावें इंस्टा है, सारियां दे उत्ते उन्होंने वो पहला जिहड़ा टीज़र है वो अपना उन्होंने अपलोड करता। हुण उस टीज़र नूं सारी ही खलकत भावें वो पंजाब च है, भावें वो पूरे हिंदुस्तान च है, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उन्होंने कई बंदियां ने, कई जथेबंदियां ने वो सानू फ़ोन किए कि हाँ यह देखा जाए कि हाँ भी यह जो चला रही है यह T सीरीज़ कंपनी उहदे विच सिक्खी दी सिख धर्म के जिहड़े सानू गुरु साहिबान ने जिहड़े वो मर्यादा के अनुसार जिहड़े 5 ककार, जिवें मैं सिख हाँ तो मैं सिख भी उन्ना चिर वो 5 ककार धारण नहीं कर सकता जिन्ना चिर तक मैं अमृत ना छकिया हो। अमृत छकन तो बाद मैं वो 5 ककारां नूं अपने शरीर ते धारण नहीं कर सकता। हुण जिहड़ा मुद्दा सी, मुद्दा ये सी भी वो एक क्लीन शेवन एक कलाकार जिहड़ा कि मिज़ान जाफरी दे नां दा एक्टर उस यारियां 2 फिल्म दे विच वो एक गीत दे विच फिल्माए जाण वेले वो उपरों दी गात्रा साहब पा के ते गात्रे दे नाल श्री साहब पा के ते वो गाने नूं वो फिल्माया गया। हुण मैं आप जी नूं पहलां भी दस चुकिया कि अमृतधारी सिख ही जिहड़ा है वो 5 ककार जिहड़े वो धारण कर सकदा, और ये साडे गुरु साहिबान की बख्शिश है, और साडे संविधान दे विच भी जिहड़ा ये सानूं जिहड़ा हक है वो सिर्फ ते सिर्फ सिख नूं हक है। उत्थे संविधान दे विच तां सिख कम्यूनिटी नूं है, पर साडी जिहड़ी मर्यादा है वो साडी मर्यादा दे विच जिहड़ा वो अमृतधारी सिख नूं। उस गल करके जथेदार अकाल तख्त ने, SGPC ने, SGPC के प्रधान साहब ने, SGPC के सकत्तर साहब ने, जिथे जिथे भी सारिया सिख जथेबंदियां नूं इस गल का रोस उठिया, उन्हां सारियां ने आपो अपनी कंप्लेंट जिहड़ी है उत्थों दे मौजूदा प्रशासन नूं वो सारियां दित्तियां। उस प्रशासन ने उन्हां कंप्लेंटां दे उत्ते काम करदे करदे उस गल नूं लिंगर ऑन वो चलदा रहा, पर उहदे उपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस संबंध दे विच साडे जिले दे नाल दियां लगदियां होर जिले दियां जथेबंदियां जां होर जिहड़े सिੱਖੀ दे दर्द चलण वाले उन्हां सारियां ने साडी संस्था सिख तालमेल कमेटी च साडे हरप्रीत नीटू उन्हां नूं, परदेसी साहब नूं, सानूं सारियां नूं उन्हां ने फ़ोन करके कहा कि ये तुहानूं ही बीड़ा चुकना पैना है, तुसीं ये बीड़ा चुकोगे तां ही इस गल दे विच कोई अगों सरकार वल्लों जां प्रशासन वल्लों उहदे विच कोई कार्रवाई दी
ਕੋਈ ਆਸ ਦਿਖੇਗੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 4 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬਨ 2:30-3 ਵਜੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜੀ, ਏਸੀਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਸੀਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਪੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ 4 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਏਡੀਸੀਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਮੋਢੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਈਓ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਖੰਭ ਗਏ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟੱਬਰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਬਸ ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ 99 ਨੰਬਰ ਬਟਾ 23 ਇਹੀ ਸੇਮ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ FIRਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਲਈਆਂ, FIRਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ FIRਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 15 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਖੋਰੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਟਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਲੀਪੌਪ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸੇ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ GTP ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 99 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਬੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ GTP ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਮੁਲਜ਼ਮ 4 ਨੰਬਰ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਭੋਗੇਗਾ। ਅੱਗੇ SHO 4 ਭੋਗ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਮਦਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਦਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਜਾਏ।